کوہ نور ہیرا ورلڈ کے سب سے ووادت ہیروں میں سے ایک ہے۔ اس ہیرے کی خاطر بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں، کئی راجا اور مہاراجا نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ یہ ہیرا کئی صدیوں تک جنگ اور سازشوں کا وشے بنا رہا ہے اور مغل شاہزادوں، ایرانی جنگجوؤں، افغان حکمرانوں اور پنجابی مہاراجوں کے قبضے میں یہ کوہ نور ہیرا رہا ہے۔ 105 کیرٹ کا وزنی یہ قیمتی پتھر 19ویں صدی میں برطانویوں کے ہاتھ میں چلا گیا تھا اور اب بطور زینت ٹاور آف لندن میں نمائش کے لیے رکھ دیا گیا ہے۔ برِ صغیر یعنی کہ اپ مہادیپ کے لوگوں کے لیے کوہ نور ہیرا کی ملکیت ایک جذباتی معاملہ رہی ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ ہیرا ان سے چرا لیا تھا۔ آخر اس کے پیچھے کا سچ کیا ہے؟ کوہ نور دکشن بھارت کے ایک علاقے گولکنڈا سے ملا تھا۔ کئی راجا مہاراجا نسل در نسل اس ہیرا کے وارث بنے۔ اسلامی ہسٹوری میں اس ہیرے کے بارے میں اس طرح سے ہے کہ ابراہیم لودھی کی ماں بوا بیگم نے مغل شاہزادے ہمایوں کو کوہ نور گفٹ میں دیا تھا اور اس طرح یہ ہیرا دہلی کے مغل بادشاہوں کے ہاتھوں میں چلا گیا تھا۔ 1739 میں نادر شاہ نے جب ہندوستان فتح کیا تو اسے اپنے ساتھ ایران لے گیا اور غالباً اسی نے اس ہیرے کا نام اس کی چمک دمک کو دیکھ کر کوہ نور رکھا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نادر شاہ کا جنرل تھا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد افغانستان کا علاقہ احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں آ گیا۔ یہ ہیرا بھی احمد شاہ ابدالی کے قبضے میں رہا۔ اس کی موت کے بعد اس کے بیٹے شاہ تیمور اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے پوتے شاہ شجاع والی قندھار کے پاس رہا۔ جب اس کے دشمنوں نے اسے تخت سے ہٹا دیا تو شاہ شجاع بھاگ کر ہندوستان آیا تو یہ ہیرا اس کے ساتھ تھا۔ یہاں مہاراجا رنجیت سنگھ نے اسے پناہ دی اور کھوئی ہوئی حکومت کو واپس لینے کی امید جتائی۔ اس دوران مہاراجا کو کوہ نور ہیرے کے بارے میں معلوم ہو گیا تو مہاراجا رنجیت سنگھ نے یہ ہیرا شاہ شجاع سے مانگا، مگر شاہ شجاع نے جواب دیا کہ میں نے اس ہیرے کو قرض کے بدلے کابل کے ویپاریوں کے پاس بطور رہن رکھوا چکا ہے۔ اس بات پر مہاراجا غصہ ہو گیا۔ اس نے شاہ شجاع کے خاندان کو لاہور مبارک حویلی میں سخت پہرے میں رکھا۔ گرمی کا موسم تھا، مئی کے آخری دن چل رہے تھے۔ ان کا کھانا پینا بند کروا دیا۔ بھوک اور پیاس سے معصوم بچوں کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ 3 دن کی ناقابل برداشت مشقت اور سختیوں سے تنگ آ کر شاہ شجاع نے ہیرا رنجیت سنگھ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا اور شرط عائد کی کہ وہ کوہ نور ہیرا خود مہاراجا کے حوالے کرے گا۔ یہ سن کر مہاراجا بہت خوش ہوا۔ اس نے خود جا کر شاہ شجاع سے ملاقات کی اور وہ ہیرا حاصل کر لیا۔ رنجیت سنگھ نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ شاہ شجاع نے جواب دیا طاقت اور دھوکہ، جس کے ذریعے ہر بادشاہ نے اسے حاصل کیا ہے۔ میرے باپ داداؤں نے اسے حاصل کیا ہے طاقت کے ذریعے اور اب مجھ سے آپ دھوکے کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ کل کوئی اور طاقت کے ذریعے آپ سے حاصل کر لے گا۔ یہ ہیرا مہاراجا رنجیت سنگھ کے محل کی زینت بنا رہا۔ 1839 میں مہاراجا کا دیہانت ہو گیا۔ اس کے بعد خالصہ دربار سازشوں کا گڑھ بن گیا۔ سکھ قوم آپس میں ٹکراتی رہی اور کمزور ہوتی گئی۔ 1846 میں سکھ ورسز انگریز جنگ میں سکھوں کو شکست ہوئی۔ یہ ہیرا بھی برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ سکھ حکمران راجا دلیپ سنگھ سے یہ ہیرا برطانیہ کے ہاتھ لگا اور یہ ہیرا سر لانس گورنر پنجاب کے پاس موجود رہا۔ اسے ایک حکم ملا کہ خفیہ طور پر یہ ہیرا لندن بھیجا جائے۔ اس حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ لندن میں اس ہیرے کو تراشنے کے بعد تاج برطانیہ کی شان بنایا گیا۔ اس وقت کوہ نور ٹاور آف لندن میں موجود ہے۔ کوہ نور ہیرا سے جڑے 6 افسانے۔ ولیم ڈریمپل اور انیتا آنند نے اس موضوع پر ایک بک لکھی ہے جس کا نام کوہ نور ہے، دنیا کا بدنام ترین ہیرا، جس میں رائٹرز نے اس قیمتی ہیرے کے گرد گھومنے والی افسانوی کہانیوں یا غلط فہمیوں کو بیان کیا ہے۔ سن 1849 میں جب کوہ نور گورنر جنرل لارڈ ڈلہوزی کے ہاتھ آیا تو انہوں نے اس کی باضابطہ تاریخ کے ہمراہ اسے ملکہ وکٹوریہ کو بھیجنے کی تیاری کی۔ انہوں نے اس ہیرے کی تحقیق کا کام دہلی میں ایک جونیئر اسسٹنٹ مجسٹریٹ تھیو میٹیکوف کو سونپا۔
सौंपा, जो जुए और पार्टियों में भी दिलचस्पी रखता था। लेकिन मेटिकॉफ ने अफवाहों और गपशप से कुछ ज्यादा ही फायदा उठा लिया। उस वक्त से लेकर अनगिनत विषय में वही कहानियां बयान की गई हैं। यहाँ तक के कोहिनूर के हवाले से विकिपीडिया पर भी इस बात को हकीकत के तौर पर बयान किया गया है। पहली अफसानवी कहानी, कोहिनूर सबसे अलग इंडियन हीरा है। हकीकत यह है कि कोहिनूर जब बरतानिया आया तो उसका वजन 190 मैट्रिक कैरेट था और उससे मिलते जुलते कम अज कम 2 हीरे और भी थे। दरियाए नूर जो अब तेहरान में है, और दूसरा मुगल आजम हीरा जिसके बारे में न्यू जौहरियों का ख्याल है कि वो ऑर्लोफ हीरा है। ये तीनों हीरे सन 1739 में हिंदुस्तान पर ईरानी हुक्मरान नादिर शाह के हमले के बाद यहाँ से लूटे गए माल के साथ ईरान ले जाए गए थे। 19वीं सदी में जब ये हीरा पंजाब पहुंचा तब इसको एक बेहतरीन हीरा समझने का सिलसिला शुरू हुआ। दूसरी अफसानवी कहानी, कोहिनूर एक बेऐबदार हीरा है। हकीकत यह है कि जब कोहिनूर को तराशा नहीं गया था तो कोहिनूर के दरमियान में पीले दाग थे जो उसके बीच तक मौजूद थे। इसमें एक धब्बा बड़ा था और रोशनी को रिफ्लेक्स नहीं करता था। इसी वजह से मलिका विक्टोरिया के हस्बैंड प्रिंस अल्बर्ट कोहिनूर को दोबारा तराशने के हक में थे। कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा नहीं है, दर हकीकत ये दुनिया का 90 नंबर का बड़ा हीरा है। दरअसल जो टूरिस्ट इसे टावर ऑफ लंदन में देखते हैं वो अक्सर इस बात पर हैरत का इजहार करते हैं कि ये कितना छोटा सा है, खास तौर पर जब वो उसका मुआवजना करीब ही नुमाइश के लिए रखे गए 2 बड़े क्लीनन हीरो से करते हैं। तीसरी अफसानवी कहानी, कोहिनूर इंडिया में कोलूर खान से 13वीं सदी में दरियाफ्त हुआ। हकीकत ये जानना नामुमकिन है कि कोहिनूर की दरियाफ्त कब और कहां हुई, इसी वजह से ये एक राजदार पत्थर है। कुछ ये भी ख्याल करते हैं कि कोहिनूर असल में श्यामंतिक पत्थर है जिसका जिक्र हिंदुओं के भगवान कृष्णा से मुतालिक धार्मिक पुस्तक भगवत पुराण में मिलता है। थियो मेटिकॉफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये हीरा कृष्णा की जिंदगी के दौर में ही निकाला गया था, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि ये हीरा कान से नहीं निकाला गया था बल्कि दक्षिण भारत में सूखी दरियाई सतह से निकाला गया था। इंडियन हीरे कानों से नहीं निकलते बल्कि दरियाई जमीन से मिलते हैं। चौथी अफसानवी कहानी, कोहिनूर मुगलों का कीमती तरीन खजाना था। हकीकत यह है कि हिंदू और सिख हीरो को दूसरे खजानों से ज्यादा कीमती समझते थे, जबकि मुगल और ईरानी बड़े और चमकते पत्थरों को तरजीह देते थे। यकीनन कोहिनूर का शुमार भी मुगलों के कीमती खजाने में होता था जिसमें बेहतरीन और गैर मामूली जवाहरात मौजूद थे, लेकिन उस खजाने में बेशतर कीमती पत्थर हीरे नहीं थे। मुगल बदखशान के सुर्ख पत्थर और बर्मा के सुर्ख याकूतों में ज्यादा दिलचस्पी रखते थे। यहाँ तक के मुगल बादशाह हुमायूं ने बाबर के एक हीरे को ईरानी बादशाह शाह तहमास को जिला वतनी के दौरान तोहफे में दे दिया था। ये ख्याल भी है कि यही कोहिनूर हीरा था। बाबर का ये हीरा दोबारा दक्कन पहुंचा, लेकिन ये वाज़ेह नहीं है कि ये दोबारा कब और कैसे मुगलों के पास पहुंचा। पांचवी अफसानवी कहानी, कोहिनूर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला से पगड़ी तब्दील करके चुराया गया। मशहूर किस्सा है कि नादिर शाह ने मुगल बादशाह को इसके हीरे से महरूम करने पर उकसाया जो उसने अपनी पगड़ी में छुपा रखा था, लेकिन मोहम्मद शाह के पास यही एक कीमती पत्थर नहीं था जिसे अपनी पगड़ी में छुपा कर रखते और जिसे नादिर शाह चालाकी से पगड़ी तब्दील करके हासिल कर लेता। ईरानी हिस्टोरियन मारवी के सर्च के मुताबिक बादशाह कीमती पत्थर अपनी पगड़ी में छुपा नहीं सकता था क्योंकि उस वक्त वो इंतहाई दिलकश और कीमती शाही तख्त का हिस्सा था जिसे शाहजहां का मोरे तख्त कहा जाता था। वो अपने जाती रिसर्च के बारे में लिखते हैं, कोहिनूर उस गैर मामूली तख्त की छत पर एक मोर के सर पर नस्ब था। छठी अफसानवी कहानी, कोहिनूर को अनाड़ीपन से तराशा गया जिससे उसका साइज कम हो गया। हकीकत यह है कि फ्रांस के जवाहिर के ताजिर और मुसाफिरों को औरंगजेब ने अपने जाती जवाहरात खजाने देखने की इजाजत दी थी और उनके मुताबिक पत्थर तराश हॉनेस्टियो बोर्गियो ने एक बड़े हीरे को जला दिया था। नतीजन उसका साइज कम हो गया, लेकिन उन्होंने इस हीरे की पहचान मुगल आजम हीरे के तौर पर की थी जो हीरो के व्यापारी मीर जुमला ने मुगल बादशाह शाहजहां को तोहफे में दिया था। नए जमाने के माहिरीन को यकीन है कि मुगल आजम हीरा दरअसल ऑर्लोफ है जो इस वक्त रूसी मलिका कैथरीन के असाए शाही पर नस्ब है। मुगलों के दूसरे हीरो के बारे में तकरीबन सभी
بھی بھول چکے ہیں اور ہسٹوری کے حوالوں میں تمام ہندوستانی قیمتی ہیرو کا ذکر کوہ نور سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اس ویڈیو کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک دیجئے